Good morning, friends. Today we are going to discuss the poem entitled as Breathing Spaces. This poem is written by Rana Nair. Professor Rana Nair is a translator of poems and short fiction from Punjabi to English. He is also a budding Indian poet of great promise. He worked as a lecturer in the Faculty of English at Punjab University, Chandigarh. He translated two of Gurdial Singh's novels, Night of the Half Moon and Parsa. He has more than 40 volumes of poetry and translation works to his credit. He is also a theatre artist and has participated in a number of full length productions. His first collection of poems, Breathing Spaces, has received critical appreciations in Indian literary circle. In 2007, he won Sahitya Akademi's Indian Literature Golden Jubilee Literary Translation Prize for poetry. This is the brief introduction of the poet Rana Nair, and in this particular brief introduction, you will understand that he is a creative writer and contributing more to the form of the poetry. You will also find that he is a theatre artist and participated in number of performances as well as contributed in writing of the plays. At the same time, he has translated two important novels by Gurdial Singh entitled Night of the Half Moon and Parsa. So, you will find that his contribution to translation studies is ample one, it is large one, and therefore his contribution to Punjabi literature as well as English literature is noteworthy. In this particular poem, you will find that the poet has beautifully evoked the touching memories of the childhood. Friends, you must remember one aspect that childhood is the golden period of the human life. You will find that in the childhood, the child remains a lot a very pleasant or the happy life. The same kind of life cannot be enjoyed in his future part of the life. And that is why the poet goes to his childhood, he reminiscences the childhood memories and try to be happy in his present life. In this particular poem, you will also find that he still carries a part of his memories in his heart. Now let us think about this particular poem. A road from my heart curls back to a village where an old peepal tree stands guard against the termites of the time. In broad daylight sheds a sun tanned child, and at night ghosts of memory dance in hollow, a canopy stretched over a broken well. Cloying intensity of a mother's love, sometimes oozing, sometimes dripping, sometimes flowing into an onward stream, rushes through the green fields, well bounded by a red brick wall. Flushed with the anger of the stern father, I could not stay rooted like the people tree, and moved away, leaving the green fields behind, the red brick wall, a mere stain on my conscience, but I carried a little garden in my heart, where a white rose blooms by midnight, when breathing spaces die on the edge of my gas chamber. Here the poem ends. At the very outset, you will find that the poet is talking about his childhood, he talks about his memories of his village life, how he left his childhood in the village, how and what kind of experiences he took in the village. That is the part and parcel of this particular poem. या कवितेच्या सुरुवातीला मी राणा नायर या कवीच्या ज्या इंट्रोडक्शनचा पार्ट आहे तो इंट्रोडक्शनचा पार्ट डिस्कस केलेला आहे. ब्रीदिंग स्पेसेस या पोएममध्ये आपल्याला नेमकेपणानं कवी कोणत्या पद्धतीचे त्याच्या अनुभव ग्रामीण जीवनामधले अनुभव तो शेअर करतो आहे हे आपल्याला लक्षात येईल. राणा नायर यांचं कॉन्ट्रीब्युशन लिटररी कॉन्ट्रीब्युशन जर लक्षात घेतलं तर त्यांचं ट्रान्सलेशन स्टडीजला कॉन्ट्रीब्युशन आहे, पंजाबी लिटरेचरला कॉन्ट्रीब्युशन आहे, त्याचबरोबर थिएटर हा जो फॉर्म आहे, ड्रामा हा जो फॉर्म आहे, या फॉर्मला देखील त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. त्याचबरोबर अनेक कवितांचं
त्यांनी पंजाबीमधून इंग्लिशमध्ये त्या ठिकाणी ट्रान्सलेशन केलेलं दिसतं आणि त्याचबरोबर त्यांनी 2 नॉव्हेलचं त्या ठिकाणी ट्रान्सलेशन इंग्लिशमध्ये केलेलं आहे. So let us start to discuss the poem that is Breathing Spaces by Rana Nair. A road from my heart curls back to a village where an old peepal tree stands guard. या कवितेच्या सुरुवातीलाच कवी असं सांगतो की मला अजून माझ्या गावाकडचा जो रस्ता आहे की जो नागमोडी वळण घेत जाणारा रस्ता आहे त्या गावाकडं जाणाऱ्या रस्त्याकडून मी ज्यावेळी जात असतो त्यावेळी मला गावाच्या बाहेर एक मोठं असं पिंपळाचं झाड दिसतं. जणू काही त्या गावाचा हा रखवालदार आहे की काय अशा पद्धतीनं तो अत्यंत उंच अशा पद्धतीचं पिंपळाचं झाड त्या ठिकाणी उभं ठाकलेलं आहे आणि ह्या झाडाकडे बघितल्यानंतर जणू काही गावामध्ये प्रत्येक येणाऱ्या माणसाला तो जणू काही त्या ठिकाणी रखवालदारासारखा अडवतो आहे, चौकशी करतो आहे. तो व्यक्ती त्या गावात जाणं योग्य आहे की नाही खातरजमा करूनच मग त्याला सोडतो आहे. अशा पद्धतीची भावना त्या ठिकाणी कवीच्या मनामध्ये येते आहे. A road from my heart curls back to a village where an old peepal tree stands guard against the termites of the time. या ठिकाणी आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येईल की टर्माइट्स ऑफ द टाइम म्हणजे काय. टर्माइट्स आर द इन्सेक्ट्स फाउंड चिफली इन द ट्रॉपिकल रिजन. म्हणजे एक अशा पद्धतीचे इन्सेक्ट असतात की जे ट्रॉपिकल एरियामध्ये विशिष्ट अशा प्रदेशामध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला ते पाहायला मिळतात. इन द ब्रॉड डेलाइट शेड्स अ सन टॅन्ड चाइल्ड अँड ॲट नाईट घोस्ट ऑफ द मेमरी. आणि दिवसभर हे मोठं असं पिंपळाचं झाड सर्व लोकांसाठी अतिशय चांगल्या पद्धतीची सावली देतं, पण ह्याच झाडाबद्दल रात्रीच्या वेळेस त्या ठिकाणी त्या झाडावरती भूत आहे की काय अशा पद्धतीची अफवा देखील त्या ठिकाणी निर्माण होते. म्हणजेच काय, एक जे झाड की ज्या झाडाच्या खाली दिवसा उन्हाच्या रखरखत्या उन्हामध्ये त्या ठिकाणी लोक विश्रांती घेतात, त्या झाडाच्या सावलीला बसतात, त्या झाडाच्या आश्रयाला बसतात आणि रात्रीच्या वेळी या झाडाबद्दल मात्र त्या ठिकाणी निगेटिव्ह अशी चर्चा करतात. अँड ॲट नाईट घोस्ट ऑफ द मेमरी डान्स इन द हॉलो ए कॅनॉपी स्ट्रेच्ड ओव्हर ए ब्रोकन वेल. आता या ठिकाणी कॅनॉपीचा अर्थ आहे ओव्हर हँगिंग कवर. म्हणजे अशा पद्धतीचं कवर की जे मोडलेलं आहे आणि मोडलेल्या कवरवरती त्या ठिकाणी काहीतरी एखाद्या वेलवरती ते झाकलेलं मोडकं झाकण त्या ठिकाणी झाकलेलं आहे अशा पद्धतीची भावना कवीच्या मनामध्ये येते. Cloying intensity of a mother's love, sometimes oozing, sometimes dripping, sometimes flowing into an onward stream. लक्षात ठेवा, या ठिकाणी कवी म्हणतोय की त्या क्लॉईंग फिलिंग्स त्याच्या मनामध्ये निर्माण येतात. म्हणजे काय, फिलिंग ऑफ द अनप्लीझंट ॲज अ रिझल्ट ऑफ एक्सेस. म्हणजे खूप काही हरवलं आहे, खूप काही दुःख झालंय अशी एक दुःखद भावना त्या ठिकाणी कवीच्या मनामध्ये येते आहे. क्लॉईंग इंटेन्सिटी ऑफ मदर्स लव समटाइम्स उझिंग. उझिंग म्हणजे उसासे टाकणे. म्हणजे दुःख ज्यावेळी होतं त्यावेळेस माणूस त्या दुःखाची प्रगटन किंवा त्या दुःखाचं एक्सप्रेशन त्या ठिकाणी कशातून करतो, त्याच्या उसास्यातून करतो. म्हणजेच काही वेळा दुःख त्या ठिकाणी आईचं जे प्रेम आहे त्या आईच्या प्रेमाला त्या ठिकाणी वाट करून देण्याचा तो एक प्रकार असतो किंवा त्या पद्धतीनं ते दुःख व्यक्त केलं जातं. समटाइम्स फ्लोईंग इन टू ए अनवर्ड स्ट्रीम रशेस थ्रू द ग्रीन फील्ड्स वेल बाउंडेड बाय अ रेड ब्रिक वॉल. आणि काही वेळा निर्झरातून जणू काही ते खाली जात आहे किंवा झऱ्याच्या पाण्यातून ते जणू काही झुळझुळ करत एका ठिकाणाहून दुसरीकडे जात आहे. वेगवेगळ्या शेतांमध्ये ते पाण्याच्या स्वरूपामध्ये जात आहे. अशा पद्धतीनं ते दुःख त्या कवीच्या मनातून ते व्यक्त होत आहे. वेल बाउंडेड बाय अ रेड ब्रिक वॉल फ्लश्ड विथ द अँगर ऑफ अ स्टर्न फादर. जणू काही एखाद्या वडिलांचा तीव्र राग आहे असं कधी कधी त्या दुःखाला सुद्धा एक छटा आहे किंवा ती एक झालर आहे. आय कुड नॉट स्टे रूटेड लाईक द पीपल ट्री. परंतु मी त्या ग्रामीण भागामध्ये किंवा त्या खेड्यामध्ये एखाद्या त्या पिंपळाच्या झाडासारखं ताठपणे कणखरपणे पाय रोवून त्या ठिकाणी थांबू शकलो नाही. का थांबू शकलो नाही तर आय कुड नॉट स्टे रूटेड लाईक द पीपल ट्री अँड मूव्ड अवे लिव्हिंग द ग्रीन फील्ड्स बिहाइंड. आणि मी पाठीमागं जी हिरवीगार शेतं आहे ती शेतं त्या ठिकाणी सोडून दिली आणि नंतर त्या ठिकाणी मी कुठं आलो तर शहराच्या ठिकाणी आलो. द रेड ब्रिक वॉल ए मिअर स्टेन ऑन माय कन्सायन्स. त्या ठिकाणी असणारी जे लाल रंगाची भिंत आहे ते जणू काही माझ्या आठवणीवरती एक छोटासा डाग आहे अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी मला ते वाटतं. बट आय कॅरीड अ लिटल गार्डन इन माय हार्ट. परंतु मी येत असताना माझ्या मनामध्ये तिथली जी हिरवळ आहे
त्या ठिकाणचा जो निसर्ग आहे तो निसर्ग मी मनामध्ये घेऊन आलेलो आहे आणि ती हिरवळ माझ्या मनातून कदापि जाणार नाही, कारण दीज आर माय चाइल्डहूड मेमरीज असं कवीला त्या ठिकाणी वाटतं. वेअर अ व्हाईट रोज ब्लूम्स बाय मिडनाईट, आणि ह्या हिरवळीमध्ये एक पांढऱ्या रंगाचं जे गुलाब आहे ते मध्यरात्री त्या ठिकाणी उमलतं आणि त्याचं जे सौंदर्य आहे ते अप्रतिम आहे. त्याचा शुभ्रपणा, त्याचा पांढरटपणा निश्चितपणानं वाखाणण्याजोगा आहे. वेन ब्रीदिंग स्पेसेस डाय ऑन द एज ऑफ माय गॅस चेंबर. बघा, वेन ब्रीदिंग स्पेसेस डाय ऑन द एज ऑफ माय गॅस चेंबर, जणू काही माझा श्वास त्या ठिकाणी थांबतो आहे किंवा संपतो आहे, अशा वेळेस मला त्या सगळ्या गोष्टींची आठवण होते. ऑन द एज ऑफ माय गॅस चेंबर म्हणजेच काय, की मला ऑक्सिजन जरी दिला जात असला तरीसुद्धा त्या ठिकाणी माझा श्वास थांबतो आहे, मी मरतो आहे, मी संपतो आहे, असं कवीला त्या ठिकाणी भावना होते. सो इन दिस वे राणा नायर एक्सप्रेसेस in this particular poem breathing spaces the memories of the childhood. या कवितेमध्ये राणा नायर चाइल्डहुड मेमरीज एक्सप्रेस करतात, व्यक्त करतात, आणि त्यातून या कवीला या ठिकाणी सांगता येतं की चाइल्डहुड हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आपण मराठीमध्ये म्हणतो की लहानपण देगा देवा मुंगी साखरेचा ठेवा. याचा अर्थच असा आहे की लहानपण हे निश्चितपणानं अतिशय चांगलं असतं, आनंददायक असतं, परंतु त्यावेळेस आपल्या मनामध्ये ज्या आपण आठवणी जोपासतो ते आपण आयुष्यभरासाठी जोपासत असतो, आणि त्यामुळं आपल्याला लहानपण हे अत्यंत प्रिय असतं, आवडीचं असतं. आणि या ठिकाणी सुद्धा राणा नायर यांनी, या कवीनं या ठिकाणी ब्रीदिंग स्पेसेसमध्ये त्यांनी जे श्वास किंवा जे काही लहानपण त्यांनी घालवलेलं आहे ग्रामीण भागामध्ये, खेड्यामध्ये, त्याचा निश्चितपणानं आनंदही व्यक्त केलेला आहे. आणि त्या ठिकाणी आईवडिलाचं जे प्रेम आहे ते सुद्धा प्रेम त्यांनी या कवितेमध्ये व्यक्त केलेलं दिसतं. With these words, friends, will stop here and just go through the questions on this particular poem. Some skimming and scanning questions are there, some multiple choice questions are there. You go through it, solve the vocabulary exercise and comprehension questions, and these are important in concern with the examination point of view. So you solve it, and if there is any problem, you can contact me, you can meet me, and you will get the solution. Thank you so much.